ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟੰਗਾਂ ਢਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦਿਓ ਅਸਤੀਫਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਰਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਦਿਓ 6 ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ, ਹਿੱਕ ਠੋਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠੋਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਏ, मैं किसी के धी पुत से परचा नहीं कराया, मैं ये गुंडागर्दी शहर च नहीं की। ट्रेनिंग की दी गई भी जो उत्थे स्टेज ते पुछणगे तुहानूं प्रधान किहड़ा चाहीदा ते तुसीं बाहां खड़ियां करके कह दिओ नवदीप नहीं चाहीदा। इन्ने हजूम जाके मरना उन्हां दा 30-35 ने। इहो जिहियां तुसीं सियासतां बहुत चलियां पर वो समा लंघ गया। तो असीं एक गल जरूर मैं तुहानूं कहना कि ना तो हजे इहो जिहा कोई स्टैप है तो ना किसी ने किया आ ते ना ही आने वाले टाइम च असीं कोई एक्शन हजे लै रहे हैं। चैनल द RN न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करते हाँ। जिला गुरदासपुर के कस्बा श्री हरगोबिंदपुर तो वड्डी खबर नशर करन जा रहे हाँ, जिथे नगर कौंसल श्री हरगोबिंदपुर विच प्रधानगी नूं लैके विवाद छिड़दा नज़र आ रहा है। पर जिद्दां ही श्री हरगोबिंदपुर की जनता नूं इस गल का पता लगा कि नगर कौंसल के मौजूदा प्रधान नवदीप सिंह पन्नू नूं किसी साजिश तहत उतारन की कोशिश की जा रही है, तो उन्हां वल्लों आप मुहारे एक वड्डा प्रोग्राम उलीकिया गया अते एक सुर दे विच कहा गया कि नवदीप सिंह पन्नू ही नगर कौंसल के प्रधान रहने चाहिए हैं, क्योंकि उन्हां दी रहनुमाई हेठ शहर का बहुपक्षी विकास होया है। इस मौके स्टेज तो संबोधन करते वख-वख बुलारे अते MCआं ने भी नवदीप सिंह पन्नू के हक विच ताल ठोकी। इस तो बाद सैकड़ियां की गिनती विच जनता वालों इकट्ठे होके मौजूदा श्री हरगोबिंदपुर के विधायक आम आदमी पार्टी के एडवोकेट सरदार अमरपाल सिंह नाल मुलाकात की गई अते उन्हां नूं भी अपील की गई कि नवदीप सिंह पन्नू नूं ही नगर कौंसल का प्रधान रहन देना चाहिए है, क्योंकि एक नौजवान हैं अते वो काम करन दा जज्बा रखते हैं। इस मौके जदों एडवोकेट अमरपाल सिंह नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि इहो जिहा अजे कोई भी प्रोग्राम नहीं है कि किसी नूं प्रधानगी तो लाया जाए जां कोई नवा प्रधान थापिया जाए। जदों नवदीप सिंह पन्नू नाल इस संबंधी गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बीते 1 साल दे विच शहर का विकास किया है अते शहर वासियों की सेवा की है। उन्होंने कहा कि जेकर विकास कार्यों में कोई 25 पैसे का भी कपला साबित कर दे तो वो देनदार होंगे। पर इस तो पहला नवदीप सिंह पन्नू ने स्टेज उपर सब नूं संबोधन करदे जिथे सब का धन्नवाद किया, उत्थे नाल ही विकास कार्यों लई खर्चे पैसों का हिसाब जनता नूं दिता। उन्होंने कहा कि जनता का साथ उन्होंने नाल होना चाहिए है, फिर वो हर लड़ाई जित सकते हैं। इत्थे नवदीप सिंह पन्नू कुछ गर्म होंदे नज़र आए। उन्होंने कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं पर विरोधी उन्होंने कामां विच लत्त अड़ा रहे हैं अते वो लत्त तोड़नी भी जानते हैं। कुछ लाइव तस्वीरां तुहाडी स्क्रीन ते साझियां करन जा रहे हैं। ताज़ियां खबरां देखने लई साडा YouTube चैनल सबसक्राइब करना ना भुलना। सर्च करो द RN न्यूज़ अते जुड़े रहो ताज़ियां खबरां देखने लई साडे नाल। श्री हरगोबिंदपुर तो पत्रकार नरिंदर कौर पुरेवाल ते रिंकू राजा की खास रिपोर्ट। एक साल करीब हो गया इलेक्शन लड़ी हुई नूं। अज तो 1 साल पहला तुसी शहर वासियों ने साडे ते किरपा करके सानू वोटां पा के ते दास नूं प्रधान नगर कौंसल बनाया सी। मेरे नाल 3 MC खलोते ने, MC सरदार गुरमुख सिंह जी, सरदार रतन सिंह जी और सरदार तरसेम सिंह जी, जिन्होंने तलवाड़े के लोगों ने बड़ी गिनती बहुमत दे के जिता के भेजा। उस तो बाद संतोखपुर तो बहुत ही सत्कारयोग मेरे बुजुर्ग वीर मातावां आईयां ने, जिन्होंने तुसी सानू 10 ते 11 नंबर वोट तो बड़ी वड्डी लीड नाल जिता के भेजा। तुहाडा भी सारिਆਂ ਦਾ कोटन कोट धन्नवाद। 1 वार्ड तो 6 वार्ड ते आए शहर वासियों, जिन्होंने 6 चों 3 वार्डां सानू दे के जिताइयां और 3
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਘੁੱਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ 6 ਵਾਰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਸੀ 3 ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀਓ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਹੀਓ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੋਖਪੁਰ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ, ਸੰਤੋਖਪੁਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ, 6,40,000 ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖਪੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੋਖਪੁਰ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਫੇਸ 2 ਦੇ 18,40,000 ਰੁਪਏ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਚੇ ਨਾਲਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸੀ, 7,13,000 ਰੁਪਏ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕੱਲ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਲੱਗੇ ਸੀ, 2,96,000। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮ ਜੀ ਦੀ ਗਲੀ 3,91,000। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗਲੀ 3,21,000। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਤਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਤੋਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਰੋਂ ਘਰ ਭੇਜੀ, ਜਿਹੜੀ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਸੰਤੋਖਪੁਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 1,27,01,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ 2,82,000 ਰੁਪਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਵਿਆਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀਪਾਲ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਹ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡੋ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟੰਗਾਂ ਢਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਿਲਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਲਾਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ
ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਢਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਵੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਜੇ ਦੌਕਾ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਦਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹੋਵੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਡਾਂ ਕਰੀਬ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਕਮਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨੇ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਤੋਖਪੁਰ ਪਵਾਈ ਆ, 2 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਦੀ, 60 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤਲਵਾੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਰਾਓ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ 4.5 ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਿਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਡਸਟਬਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, LED ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਵਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਤੋਂ ਹੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਕੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, 2 ਘਾਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ 2 ਘਾਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪੰਨੂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ 5000 ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ। ਤਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਘਾਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਘਾਟੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ PWD ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆ 23 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ 18 ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ? ਇਹ ਪੁੱਛਿਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ 5 ਫੁੱਟ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ? ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਖਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆ, ਸੰਤੋਖਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁੱਟ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਆ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ। ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ। ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ 10-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MC ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਮੇਰੀ ਗਲੀ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਬਣੀ 6,40,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਲ ਓਵਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਲਰ ਲਵਾਏ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ 5-6 ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੇ ਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਗਿਣੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਲ ਓਵਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੇਖਾ ਚੋਪੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲਦਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਵਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਘੁੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਸਵੰਪਾਲ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟ ਲੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਸਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਆਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗ ਏਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੀਗਾ ਵੀ
ਯੰਗ ਏਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਪਹਿਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲਾਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਖੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ। ਲੋਕੀ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਔਰ 200 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਇਲ ਲਵਾ ਕੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ 2020 ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਚਲ ਗਏ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਚਲ ਗਏ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਕੋਈ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਔਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਨਵਦੀਪ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕੁਰਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਨ ਮਾਈਕ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕੀਏ ਔਰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੀਕੇ ਔਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਹਾਂ, ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਔਰ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ MLA ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਔਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ MLA ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਨੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਸੰਗਤ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਵਿਰੋਧ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠਾਣੇ ਰੁਪਈਆ ਦਵਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਧੀ ਪੋਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੌਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਮੰਜੂ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀਪਾਲ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, MLA ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 21 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 21 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 2400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਜਾਂ 3000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਕ ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਡਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ।